Uh, in our all last few classes, we have discussed lots of things. Is it clear now? Audible? हाँ Okay. We have discussed lots of things regarding uh, magnetostatics. As for example, we have considered why the magnetic field vector B originates, what is the cause. We know that the current is the main cause. And we also find out the way to how to calculate the magnetic field due to a current distribution at some point of observation. The governing laws were Biot-Savart law and Ampere-Circuitor law. Then moving forward to that, different cases we have discussed, circular case and cylindrical case for our most practical purpose. And then moving forward from that one, we have considered the potential approach also, the vector potential, its vector utility, potential. again its calculation in various aspects. And finally, we look on the force applied by the produced magnetic field on some point charge, on some wire, on some loop, and then we finally establish the concept of dipole moment. Okay, Mm. this was our full description of magnetostatics till now. Origin of the B, to find or to calculate the B using amperes or Biot-Savart, vector potential approach, and finally the if we now able to calculate B using the two laws, then what is the force on some current carrying wire or charge or loop in the presence of that magnetic field, and thereby comes the dipole moment approach. ঠিক আছে সুমন, বোঝা যাচ্ছে তো? আর শুনতে পাচ্ছি না, যাই হোক তোমরা মাঝে মাঝে হ্যাঁ বা না বলো অ্যাটলিস্ট, নাহলে কিন্তু আমি রেসপন্স না পেলে আমি নিজেও বুঝতে পারবো না। হ্যাঁ, Okay, sir. 1 minute. Okay. So the next thing comes, and that is our that should be our last discussion so far as the syllabus is concerned, and that is the magnetic materials. Mm. But before that thing, we have to look a bit back. আমাদের একটু পেছন দিকে যেতে হবে, because if you want to study any kind of material in presence of some external field, whether it is electric field or whether it is magnetic field, you have to assume at the starting point that the material is neutral itself. It has a passive material. It is a passive material. Mm. That means when you want to study a material, whether it is magnetic or not, you have to assume it is non-magnetic. Then place the material in the magnetic field and observe the experimental observation. Then you can say, well, I was wrong or not, or what is the implication on the application of field on that material. At the starting point, you have to assume any kind of material is electrically or magnetically neutral. Starting point এ বোঝা গেল? হ্যাঁ তোমাকে কিন্তু অ্যাজিউম এটা করতেই হবে। এটা অ্যাজিউম করে নিয়ে তুমি এক্সপেরিমেন্টটা স্টার্ট করবে, তারপর তুমি অবজার্ভ করবে কি কি হলো। এবার তুমি যদি ভুল হও, দেন ওকে, ইট ইজ নট নিউট্রাল, অ্যান্ড ইফ ইট ইজ নট নিউট্রাল, দিস ইজ দ্য আউটকামস, অ্যান্ড ইফ ইট ইজ নিউট্রাল অ্যাজ উই হ্যাভ চুজেন, সো দিস ইজ দ্য অবভিয়াস আউটকাম। এইভাবে আমরা কনক্লুশনটা টানিয়ে হবে। ওকে So same thing should be done to the magnetic material. Initially, it has to be assumed as simply magnetically neutral. Then place that material in a externally magnetic field B, which is obviously produced by some current distribution. আর তারপরে আমরা দেখব ম্যাটেরিয়ালটার মধ্যে কি কি চেঞ্জ হলো। এই হলো আমাদের প্রেসক্রিপশন টু স্টাডি এনি কাইন্ড অফ ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল। বাট before the deep studying of the magnetic materials behavior in an external magnetic field, আমরা একটু চলে যাব পুরনো দিকে। রিভিশন ক্লাসও হয়ে যাবে, আর এটা দরকারও পড়ার জন্য, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট স্টাডি ইলেকট্রিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস ইন অ্যান এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক, যেটা আমরা একবার ক্লাসে কিন্তু করেছি। এক সেকেন্ড, এখানে সাইরাস ওয়ান্টস টু জয়েন। Cyrus, yes. সাইরাস, সাইরাস, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো সাইরাস।
Hope that you can hear me. So what I am saying that before the studying of the behavior of any magnetic material in a magnetic field, we want first study or we want to revise our concepts in what happens if you place an electrically neutral material in an electric field. যেটা আমরা পড়েছি কিন্তু ক্লাস Hmm. by electrically neutral material the technical name was the dielectric মনে পড়ে Dielectrics. the main reason behind to study the dielectric or electric materials in electric field is of two important factors. One, obviously we will have a good revision result on this whole chapters আমাদের একবার রিভাইজ হয়ে যাবে আজকে. And second one, the results that we can obtain from the dielectric materials property in an electric field that will help to study the magnetic materials because the results are equivalent. Just change in the symbol or change in the some nomenclature. All the ideas are very much equivalent to each other. বোঝা গেল আমি কেন করব? Sir. যেরকম behavior for electrical materials in an electric field, same behavior, equivalent behavior will occur in case of a magnetic material in a magnetic field. So before going into the magnetic material, let us look into this thing that will help you also a revision case too. And you know that thing তুমি আমাকে একটু আগে তোমরা বললে তোমরা পড়েছো, সবাই পড়েছো তো? উর্বি পড়া হয়েছে তো এগুলো? ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল পড়া হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। আমি একটা মনে হ্যান্ডআউটও পাঠিয়েছিলাম হোয়াটসঅ্যাপে বহুদিন আগে যখন ক্লাসটা নিয়েছিলাম। এনিওয়ে তোমরা আমার সাথে ডিসকাসটা করবে। সো বেসিক্যালি বাই ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল, আমি ডাইটা ব্র্যাকেটে লিখছি, electrically material can be divided in three parts. You know that metal, semiconductor and insulator or dielectric. So we will start with the insulating material and then we can go to the metal or something like that. Similar case happens also for magnetic case. I will come to it later. So by dielectric material we basically mean a simply insulating material where amount of free charge is very low, very low. Okay? All the electrons inside the material are very tightly bound with the nucleus so that you cannot get the free electrons in plenty. That is why they are called electrically neutral for all practical purposes. Now what happens if you place such a dielectric material in an external electric field? Polarize হয়ে যাবে। আমি তাহলে একটু যাই। What happens? We know that very simple atomic model that atoms not like a spherical shape, whatever may be, it's a crude model. At the center we have the positively charged nucleus and outside it we have the negatively charged electron clouds. Since the nucleus is very heavy, so the externally applied electric field, it cannot really move the nucleus too much. Right? What it can do? It can shift the nucleus electronic charge a bit. It can shift. নিউক্লিয়াসটা কিন্তু সেই জায়গাতেই বসে থাকে। কে শিফট করে? ইলেকট্রনিক চার্জটা। So if the electronic charge gets shifted, the spherical or circular shape of this atom, which we have assumed earlier, before the application of electric field, it will get deformed. ইলেকট্রনিক চার্জ এখন শিফট করে গিয়ে চলে আসলো মনে করে এখানটা। যদি the charge gets shifted with respect to the nucleus, তাহলে ওর মনে হবে কি নিউক্লিয়াসটা এখন এখানে বসে আছে। Nucleus remains same, but with respect to the electrons, with the observer will observe or assume that or think that both are getting shifted. আসলে কিন্তু না। কে শিফট করে? অনলি ইলেকট্রন শিফট করে। নিউক্লিয়াস ফিক্স থাকে, কিন্তু এটা এতটাই শিফট করে যায় যে আমাদের পুরো সিস্টেমটাকে কি মনে হয়? ইট গেটস ডিফর্মড। বোঝা যাচ্ছে? ওকে। সো নাও সুমন খুব ফেইন্ট আছে। সাইরাজ, ক্যান ইউ নাও হিয়ার মি? Hope so. Previously, I can hear you very loudly. So, electronic charge now gets to the opposite to the applied electric field. Positively charged is now in this way. আমি বেশি আঁকছি না। আচ্ছা, তিনটে অ্যাটলিস্ট আঁকি। তোমরা আরেকবার হাতে একটু আঁকতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। So minus plus. Same here. Deformed atoms are all present now in the material. So what happens in the nutshell? At this closest vicinity,
of the positively charged and the negatively charged of the successive atoms, the charges will be cancelled out. হ্যাঁ বোঝাই যাচ্ছে? তাহলে এইটা ক্যান্সেল করলো, আবার এটা ক্যান্সেল করে গেল, এটা ক্যান্সেল করলো, এগুলো ক্যান্সেল করলো, এগুলো ক্যান্সেল করলো, এগুলো ক্যান্সেল করলো। So what we'll have finally, কি পাবো তাহলে বলে ফেলো দেখি। small amount of electric field inside the dielectric. At the extreme left, we get all the negatively charged electron clouds, and at the opposite ends, we get positively charged nucleus present. Nucleus. Is it okay? Hmm. So in other words, we can say technically, since we know that two equal and opposite charges are always equivalent to a dipole, Hmm. obviously we are getting a numerous number of dipoles inside the material, isn't it? Hmm. And the dipole moment, obviously same materials, and dipole moment is given by, you know that, Q into D vector. Q is the amount of any magnitude of the any pair of charges, magnitude only. তাহলে এটা একটা dipole হবে, and dipole moment direction is always directed from minus to plus, you know that. একদম Okay? হ্যাঁ So in this way, lots of dipoles are present in the material. Because there are crores of atoms present. So many crores of electrons and nuclei are present. So huge number of dipoles are now produced in a electrically neutral or insulating or dielectric material, whatever you can say, if it is placed in an external electric field. Okay? So since we need not to calculate each dipole moment, it is convenient to calculate dipole moment per unit volume of the material, volume. because it is in huge number. And the dipole moment per unit volume is written as capital P. So it is basically small Polarization n vector. times small p vector. N is the number of dipoles per unit volume, and this capital P is called, কি বলে এটাকে? Polarization vector. It is called the polarization vector. Very good. So polarization, technically, or the dictionary meaning of polarization is basically to give some direction. Polarize করা। হ্যাঁ, direction দেওয়া। So the things is happening here is like to give some directions to that charges by the external field. That is why this term comes. Polarize করলো, এটা একদিকে টেনে আনলো, and the plus charge to another side. Okay, now look into the figure again. I'm removing this thing in between. So this whole phenomena is also called polarization of shifting of the charges by slight amount, not in a huge amount, in slight amount. দেখো, if this is a metal, সেখানেও কিন্তু শিফটিংটা হতো। If it is a metal, then charge shifting is also there. কিন্তু মেটাল আর এই ডাইইলেকট্রিকের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি হবে বলতো? মানে বাইরে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা নালিফাই করে দিবে কারণ মেটালের মধ্যে। the amount of electric field you externally apply to a metal, proportional amount of charge shifting will be there. So that the creating electric field which we can assign in this fashion, এবার ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ভিতরে কোন দিকে থাকবে? From plus to minus. This is the internal electric field produced due to the separation of the charges, তাই তো? একদম। In case of metal, this field and that external field will cancel out each other. কারণ যতটা এ দেবে ততটাই এগুলো সরে আসবে। সেম অ্যামাউন্টে কিন্তু এগুলো সেপারেশনটা হবে, প্রপোর্শনাল অ্যামাউন্টে। That is why inside metal you cannot get any electric field. But in case of dielectric material or insulating material, the charges are so tightly bound, or the electrons are so tightly bound, this shifting is very small actually in a macroscopic scale. So the internally developed the electric field now, এই যে ফিল্ডটা ডেভেলপ ভিতরে হয়েছে, due to the small charge separation, it is not enough, or it is not nullify the external field completely. একদম। বাইরের ফিল্ডটাকে জিরো করবে না পুরোপুরি, খুব অল্প সেপারেশন হচ্ছে। This field we will call the polarization field insightly produced, EP. তার মানে what is the net field corresponding to this polarization? What is the resultant field that can be observed by the observer? E minus EP. হ্যাঁ, তুমি বাইরে থেকে এই ফিল্ডটা দিয়েছো, ভেতরে এই ফিল্ডটা তৈরি হয়েছে। So for the whole system,
If any observer now look from the outside, he will observe an external electric field will produce. It is dropped down by this amount. Hmm. Obviously, this field direction will be in this direction. কারণ এটা তো অনেক বেশি, এটা অনেকটাই কম। সো যেদিকে কিন্তু পোলারাইজেশন ভেক্টরটা ডিরেকশন, সেদিকে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই এক্সটার্নাল রেজাল্টেন্ট ফিল্ডটা, এটা কিন্তু রেজাল্টেন্ট ফিল্ড। Resultant field. তাহলে এটা বুঝতে পারছো তো, রেজাল্টেন্ট ফিল্ড ডিরেকশন এন্ড পোলারাইজেশন ভেক্টর ডিরেকশন আর ইন সেম। Same. Yeah. এই টপিকগুলো হাতে একটু মনে রেখো, বা খাতায় একটু ছবিটা টুক করে রেখে ফেলো, বা ভিডিওটা আমি পরে পাঠিয়ে দেবো। এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এইবার আর একটা কথা বলি এবার মন দিয়ে। তাহলে এইটুকুনটা মনে রেখো। আমি এবার একটু অন্য শিফটিং, মানে এটা এবার একটু অন্য জায়গাতে যাচ্ছি। আমার কাছে হাতে তাহলে থাকলো তিনটে প্যারামিটার: এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ই ভেক্টর, দ্য পোলারাইজেশন ভেক্টর পি ভেক্টর, অ্যান্ড দ্য পোলারাইজিং ফিল্ড ইপি। চারটে প্যারামিটার আছে। তাহলে চারটে প্যারামিটার একটু লিখে ফেলি এবার স্পষ্টভাবে, ক্লিয়ারলি। সো উই হ্যাভ 4 প্যারামিটার্স, ই, ইপি, EP is created by P obviously, and the final resultant electric field is E dash vector. E dash. Okay, 4 set we have at our hand. Hmm. Now, consider a very well-known system that you have done lots of things with that system in your class 11-12 obviously, and that is called a parallel plate capacitor. Hmm. এই প্রত্যেকটা টার্ম ই ভেক্টর, ইপি ভেক্টর, পি ভেক্টর, ই ড্যাশ ভেক্টর, those vectors will come in equivalent notation in case of magnetic materials. সেম একদম একই রকম জিনিস ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালে হবে। কিভাবে চেঞ্জগুলো হবে এটা আমি একটু পরে বলবো, আগে এটা একটু ক্লিয়ার করে নিই, ঠিক আছে? ইকুইভ্যালেন্ট থিংস অ্যারাইভ। ওখানে ইকুইভ্যালেন্ট, শুধু ওখানে চার্জ থাকবে না, ওখানে কারেন্ট থাকবে। ওখানে ডাইপোল মোমেন্ট এখানে ছিল পি ভেক্টর, ওখানে ডাইপোল মোমেন্ট গুলো হবে কত করে? মিউ ভেক্টর। মনে পড়ছে? Hmm. ঠিক আছে? ওকে, নাও ফর দ্য টাইম বিং তুমি এখন সেকশনের মধ্যেই আসো। সাপোজ ইউ হ্যাভ এ প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটার লাইক দিস। Two plates are there, separated by a distance d. The plate area, each plate has the area A. Parallel plate capacitor মানে one plate is positively charged, other plate is negatively charged, and the charge resides on the surface of the plates. So we have a surface charge density sigma. Okay? Also. Okay. So let me write down. It is as sigma I, the initial charge density. Initial charge density. And the electric field that is produced by the charges on either plates of the plate, it is directed from this direction to this. So this is the electric field. Okay. Now, consider what happens. What happens if consider what happens now if you place a dielectric material inside these two plates. It is a dielectric material here. বলো তো কি হবে এবার? Dielectric material place করলে electric Logically, field একটু কম করে। dielectric material একটু আগে আমরা পড়ে ফেললাম। That material is placed inside these two plates. তো ডাইইলেকট্রিকটা পোলারাইজ হয়ে যাবে। একদম, ভেরি গুড। ফার্স্ট অফ অল ইট ইজ পোলারাইজ। কেন পোলারাইজ হচ্ছে? দিস ইজ দ্য এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাক্টিং অন দিস ম্যাটেরিয়াল। ঠিক তো? হ্যাঁ। সো হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য পোলারাইজিং ফিল্ড? কোন দিকে ডাইরেকশন দেবো বলো তো? পোলারাইজেশন কোন দিকে? লেফট টু রাইট। এখানে যেরকম ডিরেকশন দিচ্ছে তার লেফট টু রাইট হবে। হ্যাঁ একদম, এটা উল্টো দিকে কিন্তু। সো পোলারাইজিং ফিল্ড ইজ উইল বি অন দ্য ডিরেকশন লেফট টু রাইট। So this electric field, again, it will reduce the external electric field here. Yes, sir. ময়ূক আসতে চাইছে, আসুক, ঠিক আছে। So what will happen now?
this positive charge will be now reduced to some amount. কমে আসবে, তাই না? হুম কারণ এখন তো মাইনাস চার্জগুলো এখানে আছে হুম আর এখানে আছে প্লাস চার্জগুলো অফ দ্য ডাইলেক্ট্রিক ম্যাটেরিয়ালস। So হ্যাঁ this charge will reduce the positive charge on this plate, and this plus charge will reduce the amount of negative charge on this plate. Yes or no? একদম yes sir Okay. So let me call the final charge densities on the two plates, same charge density in amount, is sigma f. তাহলে কি বললাম? Sigma I is the initial charge densities of the two plates. হুম Sigma f is the final charge densities after the insertion of the dielectric material on the two plates. দুটোই কিন্তু প্লেটের উপর আমি ডিটারমাইন করছি। ওকে হুম হুম ওকে, এইবার তাহলে আমাকে বলো, এই যে ইনিশিয়াল চার্জ আর ফাইনাল চার্জ, দিস টু অবভিয়াসলি আর নট সেম, অ্যান্ড অবভিয়াসলি সিগমা আই ইজ গ্রেটার দেন সিগমা এফ। ইয়েস অর নো? বলো, এটা বুঝতে পারছো? হুম ঠিক আছে একদম সিগমা আই ছিল পুরো প্লেটটার ওপর যা প্রথমে চার্জ, তুমি এটা ইনসার্ট করলে পোলারাইজেশন হলো ডিউ টু দ্যাট ফিল্ড, এই পোলারাইজেশনটা এবার আবার এই চার্জটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। হুম So since the final charge density on the plates due to the polarization, কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখো, পোলারাইজেশনটা হচ্ছে এর জন্য, আবার হওয়ার পর কিন্তু এই ওকে কমিয়ে দিল। That is a very interesting thing to note down. Whatever. So since the charge density gets reduced, we can say in other words that an induced charge or some charges are induced on the surface. তাই তো? হুম Yes, এই sir. মাইনাস চার্জগুলো তো ইনডিউস হয়েছিল বলে প্লাসগুলোকে কমিয়ে দিয়েছে, তাই না? Hmm. স্যার কিন্তু স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে বলো। স্যার কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড তো মানে কি বলে কমবে তো না, কমার তো কথা না, কোথায় ফিল্ডটা কমবে না? কোন জায়গায়? মানে যেটা হলো কি বলে ডাই ইলেকট্রিকের যে মাইনাস সাইন গুলো, যেটা হ্যাঁ। মাইনাস চার্জেস গুলো কম্পেনসেট করে দিল পজিটিভ চার্জেসকে, হ্যাঁ। তো ওটা তো করার কথা না। না, কম্পেনসেট করবে কেন? তোমার তো চার্জ শিফটিংটা অল্প হয়েছে, পুরোপুরি তো শিফটিংটা পুরোপুরি তো নালিফাই করবে না, কিন্তু যেটুকুন একটু আচ্ছা। চার্জ যেখানে সেপারেট হয়ে আসলো, সেই চার্জ হুম। সেপারেশনটার জন্য অল্প ইলেকট্রিক ফিল্ড তো ইপিটা তো তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ আর তুমি তো একটু আগে দেখলে যখন প্রথম জাস্ট ভিডিওটা বা প্রথম বোর্ডটার মধ্যে কি ছিল, যে নেট এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা অবজার্ভ করবে কোনো একটা বাইরের এক্সটার্নাল অবজারভার, সে দেখবে এখন তার ফিল্ড যেটা ছিল সেটা কিন্তু কমে গেছে। আচ্ছা। সেটা তো আমরা একটু আগে দেখলাম। মানে ই ড্যাশটা কি অ্যাকচুয়ালি, যে ওটা ভেতরের ফিল্ডটা না পুরো টোটাল হচ্ছে এই ফিল্ডটা? ড্যাশটা রেজাল্টেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড, যেটা আফটার পোলারাইজেশনের পর বাইরে থেকে তুমি অবজার্ভ করছো। আচ্ছা তো এবার বাইরে থেকে অবজার্ভ করা মানে বাইরে এই ক্যাপাসিটারটার মধ্যে কোনো একটা লোক এবার দেখছে কি হচ্ছে। ওকে ও প্রথমে ইলেকট্রিক ফিল্ড মাপলো, তারপরে এইটা প্লেস করে দিল, তারপরে আবার ইলেকট্রিক ফিল্ড মাপলো, দেখলো কমে গেছে। আচ্ছা কমছে কেন? সেটা ক্লিয়ার রিজন কি? পোলারাইজেশনটা হয়েছে বলে। হুম একদম আর ওইভাবে আমরা এটা বলছি যে প্রথমে যে চার্জটা ছিল এই প্লেট দুটোর মধ্যে, সেই চার্জটা তো একটু হলেও কমে গেছে, হুম কারণ এখানে কিছু নেগেটিভ চার্জ এসছে বলে, তাই না? হ্যাঁ এখন সো এটাকে আমরা বলে থাকি কিন্তু অপোজিট চার্জ ইনডিউস হয়েছে। ওকে স্যার And the amount of the reduction of the charge densities that is calculated in this fashion, এটা আর কিছুই না, সেটাই কিন্তু বেসিক্যালি সিগমা আই মাইনাস সিগমা এফ। ঠিক আছে? হুম এবার আমাকে একটা কথা বলো, আমি যদি এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করি, মন দিয়ে দেখবে, সিগমা ইনডিউস এই একটা কোয়ান্টিটি ক্যালকুলেট করছি ইনটু এ ইনটু ডি, আমাকে দেখতে পারবে এই পুরো জিনিসটা কি বোঝাচ্ছে? ভেবে চিন্তে বলো। আগে ভাবো যে এই জিনিসটা কি, সিগমা ইনডিউসড ইনটু এ, হোয়াট ইজ দিস ফ্যাক্টর? টোটাল চার্জ ইনডিউসড। টোটাল চার্জ ইনডিউসড, ভেরি গুড স্যার। সো দিস ইজ দ্য কিউ ইনডিউসড, হুম কারণ এটা ছিল হচ্ছে চার্জ ডেনসিটি ইনডিউস। ঠিক আছে? হুম হুম এবার ভাবো চার্জ ইনটু ডিসটেন্স, কি পাই আমরা? কি বলে মোমেন্ট, হ্যাঁ, বলো। ডাইপোল মোমেন্ট, ডাইপোল মোমেন্ট। হ্যাঁ, ডাইপোল Dipole মোমেন্ট। moment. তাহলে আমরা পেয়েছি এটা Dipole moment. দিস ইজ দ্য ইনডিউসড ডাইপোল মোমেন্ট, তাই না? হ্যাঁ
এইবার তুমি এটাকে ডিভাইড করে দাও আগে থেকে কিন্তু ক্রস আপ করবে না, আগে থেকে ডিভাইড করে দাও এইটা দিয়ে। So P by A polarization into vector. D. Polarization. হ্যাঁ, এই তো Polarization বলছি, vector. A মানে এরিয়া অফ দ্য প্লেটস, D মানে সেপারেশন বিটুইন দ্য প্লেটস। সো বেসিক্যালি এরিয়া ইনটু ডিস্টেন্স কি পাই? ভলিউম, তাই না? হ্যাঁ অ্যান্ড ডাইপোল মোমেন্ট পার ইউনিট ভলিউম মানে কি? দ্যাট ইজ দ্য পোলারাইজেশন ক্যাপিটাল P, হুম ঠিক না? হ্যাঁ তাহলে তুমি ভাবো যে ইউ হ্যাভ ব্রড দিস টু ফ্যাক্টরস অ্যাডিশনালি, এটাকেও নিয়ে এসলে এটাকেও নিয়ে এসেছিলে, এবার তুমি এটাকে ক্যান্সেল আউট করে দাও। তো আমি কি বলতে পারি না ক্যাপিটাল P ইজ নাথিং বাট ইন ম্যাগনিটিউড দ্য চার্জ ডেন্সিটি ইনডিউসড অন দ্য সারফেস। হুম বোঝা গেল সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার এসো আসল জায়গাতে। সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য পোলারাইজেশন ইন টার্মস অফ দ্য ক্যাপাসিটার আমরা এবার বুঝতে পারলাম। If you place an dielectric material between two capacitor plates, parallel plate capacitor, charge density will be induced, and inside the material of the dielectric, polarization phenomena will occur, and we can link up these two factors simply by the direct relationship. By magnitude, polarization means the induced charge density. ভালো করে এই পয়েন্টটা নোট ডাউন করো। ইটস ওকে? হুম এইবার ছবিটা একটু খাতার মধ্যে আসবা, চোখে নিশ্চয়ই ভাসাতে পারছো, আমাকে বুঝতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। এবার আবার একটা কথা বলো, আবার থিঙ্ক আউট অফ প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর। আমরা কি দেখলাম? ইফ ইউ আচ্ছা, আমরা এটা দেখতে পেলাম যে ইফ ইউ প্লেস আ ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল ইনসাইড এ প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর, ইলেকট্রিক ফিল্ড গেট রিডিউস, তাই তো? হুম রিডিউস তো করবে, তাই না? হ্যাঁ প্রথমে ছিল মনে করো ই ভেক্টর, এখন নতুন ফিল্ডটা হচ্ছে ই ড্যাশ ভেক্টর। আমি আর কোনো প্লাস প্লাস সাইন দিয়ে কিছু আঁকছি না। And this happens due to the polarization electric field which acts in this direction. Okay. Now, since electric field get reduced due to the insertion of the dielectric material, তাহলে কি আমি বলতে পারি the potential difference between the two plates কি হবে? বাড়বে না কমবে? ইলেকট্রিক ফিল্ড বাড়লে পোটেনশিয়াল কমবে। বাড়ে না কমে? বাকি সবকিছু সেম আছে। ইলেকট্রিক ফিল্ড বাড়লে পোটেনশিয়াল বাড়বে। হ্যাঁ, তবে ইলেকট্রিক ফিল্ড কমলে পোটেনশিয়ালও কমবে। Electric field. হ্যাঁ Electric Proportional to, field কি বলো উর্বি, কিছু বলছো? proportional. না এটাই বলছিলাম যে proportional হবে। আমি তোমারটা শুনতে পাচ্ছি না কোনো কথা, কি বলো Yes. একবার? E আর V proportional হবে। হ্যাঁ, তার মানে ই কমলে তো ভি কমছে, তাই না? হুম হ্যাঁ, E কমলে V তার মানে দুটো প্লেটের মধ্যে যখন তুমি একটা ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালকে নিয়ে আসছো, ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি কমে যায়, আমি দেখতে পাচ্ছি কমে যাচ্ছে, তার মানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু প্লেটস এটাও কমে যাবে। হুম যদি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স কমে যায়, তাহলে ক্যাপাসিটেন্স অফ দিস টু অফ দিস সিস্টেম সেটা বাড়বে না কমবে? হ্যাঁ বাড়বে। এটা বাড়বে, পারবে। কারণ তুমি আবার জানো যে C equals to Q by V means C inversely proportional to 1 proportional. by V। আমি তো চার্জ দিয়ে কোনো খেলা আর করিনি, চার্জ তো আমি আর না। বাইরে থেকে সাপ্লাই করি নতুন কিছু, তাই না? না সো তাই তুমি ধরে নাও যে নতুন ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তুমি বলেইছো ই কমছে, নতুন ফিল্ড হয়ে গেল হচ্ছে ই ড্যাশ, ভি কমছে, নতুন পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ ভি ড্যাশ, অ্যান্ড ক্যাপাসিটেন্স ইনক্রিজেস অ্যান্ড নিউ ক্যাপাসিটেন্স ইজ সি ড্যাশ। সব প্রাইম আমি চেঞ্জ করে দিলাম। নাও ইফ ইউ টেক দিস রেশিও অফ দিস ফ্যাক্টরস, হোয়াট এভার ম্যাগনিটিউড নিয়ে তুমি সবগুলো রেশিও তুমি ক্যালকুলেট করো, হুম all these ratios are same, and technically this ratio is called কি বলে? relative permeability. This is Permeability. called basically the dielectric constant or হুম relative permittivity of that dielectric material or medium which is placed inside these two plates. মনে করছো তো এই সিম্বলটাকে? হ্যাঁ এটাকেই কিন্তু বলা হয় এই জন্য এই জিনিসটা রিলেটিভ। কেন? কারণ আমি যে সি ভি আর ই মেপেছিলাম তখন তো ম্যাটেরিয়ালটা ছিল না,
হুম তখন এখানে শুধু ভ্যাকুয়াম ছিল, এয়ার ছিল, ফ্রি স্পেস ছিল। সো এভরিথিং ইজ মেজার্ড ফর দ্যাট ম্যাটেরিয়াল উইথ রেসপেক্ট টু ভ্যাকুয়াম অর ফ্রি স্পেস অর এয়ার। ঠিক আছে? হুম হ্যাঁ ওকে, এইবার নেক্সট জিনিসটা এসো। এটা তাহলে পয়েন্ট আউট হলো, কতগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আমি কতগুলো জিনিস বলছি, দেখবে এই কথাবার্তাগুলোই ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আসবে। কিভাবে আসবে সেটাকে তোমাকে ইকুইভ্যালেন্সি করতে হবে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটা। এবার আমি আবার এটাকে মুছে দিচ্ছি, আবার মুছলাম এটাকে। তুমি এবার জাস্ট থিঙ্ক গসেস থিওরেম, গো ব্যাক টু সাম প্রিভিয়াস চ্যাপ্টার্স এগেইন, think of Gauss's theorem and tell me what is the electric field created by an plate or sheet having the surface charge density sigma. সিগমা বাই 2 এপসাইলন নট। 2 ছিল? হ্যাঁ 2 কি ছিল? শিওর? মানে হ্যাঁ 2 ছিল 2 ছিল। 2 ছিল প্যারালাল প্লেট যদি থাকে তাহলে হলো হ্যাঁ, একটা 2 ছিল। এবার ধরো দুটো প্যারালাল প্লেট আছে। তো সিগমা বাই এপসাইলন নট। হ্যাঁ, তাহলে এটার জন্য থাকবে সিগমা এপসাইলন, এটার জন্য সিগমা এপসাইলন, তাহলে কত আসবে? হুম মানে দুটোর জন্য 2 সিগমা ফ্যাক্টরটা থেকে যাচ্ছে। সিগমা বাই 2 এপসাইলন করে হয়ে যাবে। ইনটু 2 হয়ে যাবে না? হুম তাহলে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর দিস প্যারালাল প্লেট থিং হচ্ছে সিগমা বাই এপসাইলন। এপসাইলন। দিস ইজ ফর ইউজিং দ্য গসিয়াস থিওরেম। কেন ফ্যাক্টর 2 থাকছে না বুঝতে পারছো তো সবাই? হুম দুটো প্লেট আছে বলে, কিন্তু আর কিচ্ছু না। তাহলে মন দিয়ে দেখবে, if you symbolize the initial case, that is there is no dielectric medium, then sigma can be written as sigma I. হুম ঠিক আছে? হ্যাঁ And if you put the final case, then again using Gaussian theorem, this will remain same. এটা এখানে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, কিন্তু এখানে অনেক সময় ই আর বসিয়ে দেয়, তা বসাবে না কিন্তু। তুমি কিন্তু গসিয়াস থিওরেমই ইউজ করছো। গসেস থিওরেমের মধ্যে কিন্তু কোনো এপসাইলন বা এপসাইলন আলফার নেই, আছে একমাত্র এই জিনিসটা। ঠিক আছে? হুম বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? হ্যাঁ So the main thing is this: using the Gauss's theorem, now we can rewrite the expression for the initial charge density on the plates and the final charge density by this fashion. কেন এভাবে করলাম? Because now we can calculate this induced charge density, that is sigma I minus sigma f. সবাই হাতে একটু করো তো, এবার খাতার মধ্যে লেখো, খাতায় একটু লিখে ফেলো। Substitute this relationship. বসানোর পর হুম also use this thing, e dash by e টা একটু আগে আমি কি দেখালাম, that is equal to epsilon r. হুম সরি, এটা কিন্তু ই বাই ই ড্যাশ। মানে মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা, সি ড্যাশটা বাড়ছে ঠিক আছে, কিন্তু ভিটাও কিন্তু কমছে আর ইটাও কিন্তু কমছে। দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু বাই ডেফিনেশন দ্য রিলেটিভ পারমিটিভিটি। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তুমি ওখানে এই সব রিলেশনগুলোকে ইউজ করো এবার। পুট সিগমা আই, পুট সিগমা এফ, অ্যান্ড অলসো চেঞ্জ ই ইন টার্মস অফ ই ড্যাশ। কত পাচ্ছ? In terms of depth. কত পেয়েছো বলবে? হুম E dash into 1 minus epsilon r.
equals to sigma by epsilon naught. আমি কিন্তু এরকম পাচ্ছিলাম, একবার দেখো যে এটা পাচ্ছ কিনা। হ্যাঁ স্যার এটাই হ্যাঁ স্যার পেয়েছি, এটাই পাচ্ছি আমি এটাই আমি পেয়েছি। এটাই পেয়েছি দেখো তো, হ্যাঁ স্যার এটাই পেয়েছি। এপসাইলন নটটা দুটোর মধ্যেই থাকবে, কমন নিতে পারবো। প্রথমটা থেকে একটা এপসাইলন আর চলে আসবে, হুম আর পুরোটা থেকে তো এই হ্যাঁ স্যার ড্যাশটা এটাই পাচ্ছি। পেয়েছি স্যার একবার চেক করো, হুম ঠিক আছে? ইয়েস স্যার অতনু একবার দেখে নিও, তাহলেই হবে। বাট এগেইন জাস্ট বিফোর দিস ডিসকাশন আমরা এটা পেয়েছিলাম যে পোলারাইজেশন দিস কোয়ান্টিটি ইন ম্যাগনিটিউড ইজ নাথিং বাট দ্য ইনডিউস চার্জ ডেন্সিটি, তাই না? একটু আগে পেয়েছিলাম না? হুম ইয়েস স্যার তার মানে তুমি এর জায়গায় এবার এটা মুছে দিয়ে তুমি লিখতেই পারো ক্যাপিটাল পি। হুম Okay, and Yeah. now since for vacuum or air or free space epsilon naught has a constant value, and for a given dielectric material this epsilon r is a constant, তাহলে তুমি বলতেই পারছো p কিন্তু সবসময় মনে রাখবে proportional to the resultant electric field, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। এটা একটা জিনিস পেলাম এখান থেকে। And not only that, you can also write down this expression rewriting fashion in this way, where this chi e means this quantity, and this is called, এটার একটা নাম আছে, এটাকে বলা হয় electric susceptibility. ইলেকট্রিক সাসেপ্টিবিলিটি। And this quantity basically signifies how the dielectric material or medium is susceptible to any external electric field, মানে খুব সহজে সে পোলারাইজ হবে নাকি খুব কঠিন তাকে পোলারাইজ করা। আচ্ছা ওকে, বোঝা যাচ্ছে ফিজিক্যাল মানেগুলো? আচ্ছা এই প্রত্যেকটা রিলেশন ভালো করে চক আউট করবে 2-3 দিন ধরে। আমরা কিন্তু এর পরের লেকচারে শুরু করবো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল। এটা ভালো করে না পড়লে কিন্তু আমি ওটা স্টার্ট করবো না, বারবার বলছি। খুব ভালো করে পড়বে, 2-3 দিন টাইম নাও, কোনো অসুবিধা নেই। আর দুটো কথা বাকি আছে, দাঁড়াও, এইটুকুন পড়ার পর। তো আমরা অনেক কিছু জিনিস শিখছি, কিন্তু মানে শিখেছি, রিভাইজ করছি। এরপরে আমি দেখবো তোমরা কি করে এগুলোকে কানেক্ট করতে পারছো। ইফ উই রিপ্লেস দ্য ডাইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল বাই এ ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড উই রিপ্লেস দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড বাই আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি, সেখানে একই রকম ঘটনা সব হবে। সেটাও কিন্তু ভাববে বাড়িতে বসে যে কি হতে পারে ওখানে। এই ঘটনাগুলোকে যদি আমি চেঞ্জ করে দিই, ওখানে তো চার্জ না, ওখানে কারেন্ট থাকবে। ওখানে হুম। চার্জের ওখানে সিগমার জায়গায় কারেন্ট ডেন্সিটি আসতে পারে, এগুলো মনে রাখবে। আর ওখানে আর কি আসতে পারে চেঞ্জটা? ই থাকবে না, বি আসতে পারে। বি থাকবে ই ড্যাশ থাকবে না, তার বদলে একটা নতুন কোয়ান্টিটি আসবে, পড়বো, সেটাকে বলবো এইচ। সব দেখবে চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওখানে স্মল পি থাকবে না, ওখানে থাকবে মিউ। এটাকে হুম। লিখে নাও, বাইরে চেষ্টা করো একবার পড়ার, আমি শুরু করবো, এগুলো পড়াবো অবশ্যই। আর ওখানে কাই ই থাকবে না, ওখানে থাকবে হচ্ছে কাই এম, ম্যাগনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি। আর ওখানে পোলারাইজেশন ভেক্টর ক্যাপিটাল পি থাকবে না, ওখানে থাকবে ম্যাগনেটাইজেশন ভেক্টর ক্যাপিটাল এম। বুঝতে পারছো কি বলছি? ক্যাপিটাল অল দিস থিংস আর সেম, একই জিনিস থাকবে, শুধু সিম্বল গুলো চেঞ্জ হবে। আর চার্জের বদলে কারেন্ট থাকবে, ডাইপোল থাকবে না, কারেন্ট ক্যারিং লুপ থাকবে। ইয়েস আর তুমি আগের দিন আমরা ডিসকাস করছিলাম না যে হ্যাঁ। যে কোনো কারেন্ট ক্যারিং লুপ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু আ ম্যাগনেটিক ডাইপোল। হুম And inside একদম। any material, any kind of material, since we have orbiting electron around the nucleus, so that means a current carrying coil we can assume there also. হুম ইয়েস So স্যার we can assume any atom as an electric dipole. হ্যাঁ ইয়েস স্যার তাহলে সেই কনসেপ্টের সঙ্গে এগুলোকে ম্যাচ করাতে হবে এইবার ভালো করে, ঠিক আছে? আচ্ছা। হুম আমি এই আইডিয়াটা sir. তুলতে চেয়েছিলাম। যাই হোক না কেন, আমরা এটার মধ্যে ঢুকবো, শুধু এই জিনিসটাকে চক আউট করবে যে আমাকে এগুলো পড়তে হবে, এই কানেকশনটা করে। এবার আর একটা কথা একটু দেখে নাও। দেখো, দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড, উই হ্যাভ অ্যাজিউমড ইন্টেন্সিক্যালি, আমরা মনে মনে ধরে নিয়েছি ইট ওয়াজ অ্যান ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড, সমান, সব কোনো দিকে কোনো কম বেশি নেই। হুম। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য সেপারেশন অফ চার্জ ইজ অলসো ইউনিফর্ম। মানে এরকম কিন্তু চার্জ সেপারেশনটা হয়নি ম্যাটেরিয়ালটার মধ্যে, যে একটা এরকম এরকম হয়ে গেছে, একটা এরকম এরকম এসছে, একটা বা এরকম এরকম কি হয়েছে? না
আমরা কিন্তু সিমেট্রিক্যালি সাজিয়েছিলাম। সেটা কিন্তু একমাত্র হ্যাঁ। হয়েছে ডিউ টু দ্য অ্যাজাম্পশন দ্যাট দ্য এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ড দ্যাট ইজ ইউনিফর্ম। ইজ ইউনিফর্ম। সো হোয়েন দিস ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ইউনিফর্ম, তখন তুমি সেপারেশন অফ চার্জ বা ডাইপোল মোমেন্টগুলোকেও সিমেট্রিক্যালি পাবে, একদম সুন্দর করে সাজানো আছে। হুম। Yes, sir. So this type of polarization is called uniform polarization. ঠিক আছে? হ্যাঁ। আর আমরা দেখলাম when this phenomena occurs you have some induced charge on the surface, হুম। যেগুলো চার্জকে ব্যালেন্স হচ্ছে না, যেগুলো মাইনাস মাইনাস করে আছে, প্লাস প্লাস করে আছে, সেগুলোকে তো আমরা ইনডিউস চার্জ বলি, আর কিছুই না, ঠিক আছে? বা মাইনাস করলে পরে ওই ক্যাপাসিটার প্লেটের মধ্যে। তাহলে আমার কথা হলো এইটা যে দেখো, পোলারাইজেশন একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি। হুম। সারফেস এই যে আমরা লিখেছি এখানে তো কোনো ভেক্টর সাইন দিইনি। তাই তুমি এবার বাড়িতে একবার একটু চেক করে দেখবে যে দিস ক্যান বি রিটেন ইন দিস ফ্যাশন। সিগমা এন ক্যাপ। হ্যাঁ। হ্যাঁ, উল্টো লিখলাম, সরি। মাইনাস। এই হচ্ছে সিগমা হচ্ছে পি ডট এন। দেখো একটা কথা বলছি, আমরা ইনডিউস ওটাই। কথাটা শুধুমাত্র ইউজ করব ফর ক্যাপাসিটার প্লেটস। যদি ক্যাপাসিটার না থাকে, ইফ ইউ সিম্পলি হ্যাভ অ্যান দিস টাইপ অফ ফ্যাশন ডাইলেকট্রিক মিডিয়াম ইন অ্যান ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সটার্নালি হুইচ ইজ প্রডিউস বাই এনি মিনস, ক্যাপাসিটার প্লেট কোনো নেই, তাই তখন আমি শুধু ভাববো এইভাবে যে মাইনাস চার্জগুলো একদিকে আছে আর নিউক্লিয়াসটা একদিকে আছে, বাকি সব নালিফাই হয়ে গেছে, হুম। তাই তো? হ্যাঁ। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই যে চার্জগুলো সারফেসের গায়ে গায়ে চলে আসলো, হুইচ আর নট নালিফাইড, দিস ইজ নন জিরো ভ্যালু, বাট দিস অলসো রিমেন্স বাউন্ড। তারা তো আর নড়াচড়া করছে না, একটু সরলো, সরে গিয়ে ফিক্সড হয়ে গেল, তাই না? হুম। হ্যাঁ। এই জন্যে সিম্পলি এটাকে না সিগমার সাবস্ক্রিপ্টে বি লেখা হয়, নড়াচড়া করছে না বলে। দে আর বাউন্ড সারফেস চার্জেস। আচ্ছা। কেন ভেক্টর সাইনটা দিচ্ছি? কারণ পোলারাইজেশনটা তো একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি। হ্যাঁ। তোমাকে যদি এটার সঙ্গে, এটা তো ম্যাগনিটিউডে লিখলাম, তোমাকে যদি ভেক্টর কানেক্টিভিটি করতে হয় তাহলে একটা ডট প্রোডাক্টকে নিতেই হবে। এন ক্যাপ ইজ দ্য ইউনিট ভেক্টর পাসিং থ্রু দ্য সারফেস, সিম্পলি। হুম। আসল কথাটা হলো, এবার দেখো মন দিয়ে, যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ইউনিফর্ম না হয় তাহলে আমি কেমন ছবি দেখলাম? দেয়ার ইজ এ অ্যাসিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য মলিক আইটমস, হুম। তাই না? সিমেট্রিক্যালি হচ্ছে। না। আর যদি অ্যাসিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন হয়, ক্যান ইউ সে কনফার্মলি দ্যাট all the charges apart from the surface charge they get cancel out inside the volume? না, বলা তো যাবে না। তুমি তো আর তা বলতে পারবে না। ভেতরে যে চার্জগুলো আছে, যখন এটা ইউনিফর্ম ছিল তখন তুমি এটাকে ক্যান্সেল আউট করছিলে, হুম। কিন্তু যখন এরকম অবস্থায় আছে, রাফলি স্পিকিং, ইন আওয়ার naked eye we cannot cancel out them. না। So that means apart from the bound surface charge, if the polarization or if the electric field is not uniform, then also some volume charge remain present inside the material, যেগুলো ব্যালেন্স হয়নি, বাউন্ড হয়ে আছে কিন্তু ব্যালেন্স আচ্ছা। ক্যান্সেল আউট করেনি। বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? হ্যাঁ। So that volume charge which is also bound now is written as rho b. আমি একটা বাড়িতে হোমওয়ার্ক তোমাকে দিচ্ছি যে এটা একটু চেক আউট করো, দ্যাট rho b is nothing but divergence of the polarization. অলরাইট। এটা আমি করতে দিলাম। ওকে। Divergence of the polarization. হ্যাঁ, হুম। do this thing so that বা explain what is the origin of the bound volume charge in a dielectric material. এক্সপ্লেনের কারণটা আমি সহজে এক্সপ্লেন করলাম যে পোলারাইজেশন ইজ নট ইউনিফর্ম, তার মানে বাইরের ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ইউনিফর্ম না, তার মানে ভলিউমের মধ্যেও এবার চার্জ ক্যান্সেল আউট হবে না, তাহলে সেটাকে আমি রো দিয়ে লিখছি। আর সাবস্ক্রিপ্টে কেন বি লিখেছি? বি ফর বাউন্ড। বাউন্ড মানে নড়াচড়া করবে না, ও ভেতরে বসে আছে, নড়াচড়া কোনো মতেই সম্ভব না, একটু সরে গিয়ে ফিক্সড হয়ে গেছে। হুম। You have to show that volume bound charge density can be found out or related to the polarization as divergence of P. Okay? ওকে। স্যার এখানে একটা মাইনাস হবে না? হ্যাঁ, সরি, থ্যাংক ইউ এগেইন। ঠিক পয়েন্ট, ওর পড়াশোনা করেছে একটু, বোঝা যাচ্ছে, গুড। একটা মাইনাস সাইন আছে, ঠিক। এই পুরোটা আমাকে পরের দিন আমি দেখতে চাইবো কিন্তু, হ্যাঁ, কেমন ভাবে করলে আমি জিজ্ঞেস করবো আস্তে আস্তে, তোমার আমাকে বোঝাবে একটু। Yes, sir.
এগুলো সব কিন্তু লাগবেই এই জন্য ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালে প্রত্যেকটা জিনিস ওখানে আছে। ওখানে দেখবে এটার জায়গায় চলে আসবে হচ্ছে বাউন্ড কারেন্ট ডেন্সিটি, ওখানে আসবে হচ্ছে সারফেস, অনেক কিছু জিনিস ওখানে আসবে পরপর। কিভাবে আসবে পরে আসছি। লাস্ট একটা কথা বলি, এবার দেখো তোমাকে যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ভলিউম চার্জ ইনসাইড এনি কাইন্ড অফ ম্যাটেরিয়াল হোয়াট এভার ইট ইজ ডাইইলেকট্রিক অর মেটাল। হ্যাঁ, মেটালের ক্ষেত্রে হলে পরে সব চার্জই তো ফ্রি ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস, তাই না? হুম মেটালের ক্ষেত্রে হলে সব চার্জ ডেন্সিটি ফ্রি হতো, কিন্তু ইনসাইড এ ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল ফর প্র্যাকটিক্যাল পারপাস আমরা ধরে নিই কি নন ইউনিফর্ম পোলারাইজেশন, সেটাই স্বাভাবিক, ইউনিফর্ম কোনোদিন হয় না। তো আন্ডার নন ইউনিফর্ম পোলারাইজেশন ইউ হ্যাভ আ বাউন্ড ভলিউম চার্জ, আমি একটু আগে ছবি এঁকে দেখালাম, অ্যান্ড হুইচ ইজ গিভেন বাই দিস রিলেশন। এটাকে প্রুভ করতে দিচ্ছি বাড়িতে একবার। তার সঙ্গে দেখো কিছু ইলেকট্রন তো ফ্রিলি ঘুরবেই, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ সবাই কিন্তু টাইটলি নেই, কিছু ইলেকট্রন কিন্তু অবশ্যই ফ্রিতে, কারণ অ্যাটমের মধ্যে তো অনেকগুলো শেল আছে না। তা যে কোনো একটা ভলিউমের মধ্যে অ্যাটম আছে, তার একদম যে এক্সটার্নাল শেল ইলেকট্রন সে কিন্তু খুব লুজলি বাউন্ড। হ্যাঁ, তার নাম্বারটা খুব কম, নাম্বার খুব বেশি হলে মেটাল হয়ে যেত, নাম্বারটা খুব কম কিন্তু তবুও তো আছে, একটু হলেও তো আছে। হ্যাঁ That means inside the volume, whatever may be the polarization, uniform or non-uniform, always we can have whatever may be the amount of that thing, some free charge density inside the volume that is termed as rho f. Okay? Yes, sir. এইবার এখান থেকে আমি যদি দুদিকের ডাইভারজেন্স নিই, সরি, দুদিকে তুমি যদি কি বলবো এটাকে, এখান থেকে আমরা কি দেখাতে পারি বলতো, মনে পড়ে রিলেশনটা? so কোনটা হাউ টু ব্রিং আ নিউ ভেক্টর, আমি সেটাকে এইভাবে আনতে পারি। আচ্ছা, আমরা এইভাবে দেখি একটু। আমি যদি এক্সটার্নাল অ্যাপ্লাইড ফিল্ডটাকে এইভাবে দেখি, দ্যাট ইজ দ্য ইউজিং দ্য ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম অফ গসেস থিওরেম, তাহলে এটাকে এরকম দাঁড়ায়। হুম এটা তো সত্যি ফর অল কেসেস। হ্যাঁ হ্যাঁ নাও পুট দিস টু চার্জেস হেয়ার, rho a plus rho b, and also using this relation minus divergence of p, you can show that finally that divergence of d vector, a new vector will come, a new vector will come, সেটা হবে হচ্ছে কত, epsilon e আমি লিখছি plus না p এইভাবে, আমি জাস্ট ডিটাকে লিখে দিচ্ছি। এই সবগুলো থেকে এটা আমি দেখাতে পারি করে যে ডিটা হচ্ছে এরকম আসবে, epsilon e plus p এইটা। কারণ তখন আর ই থাকবে না, কারণ যেহেতু এক্সটার্নাল ফিল্ডটা মডিফাই হয়ে গেছে ডিউ টু টু টাইপস অফ চার্জেস, বাউন্ড অ্যান্ড ফ্রি চার্জেস, এই জন্য নতুন ইলেকট্রিক ফিল্ডটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ডি হয়ে গেছে, ই আর নেই। ঠিক আছে, দিস ইজ কল, এটার নাম কি দিয়েছিলাম, displacement ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর। আর সোজা কথায় কিন্তু মনে রাখতে হবে ডি এর যা ডিরেকশন, এই তিনটে ডিরেকশন কিন্তু অল থ্রি থিংস আর সেম। এটার ফিজিক্যাল ইমপ্লিকেশন অতটা নেই, ফিজিক্যালি শুধুমাত্র একটা ওই সব দুটো চার্জকে বোঝানোর জন্য আমি ডিটাকে ইউজ করি, আসল ফিজিক্যাল আচ্ছা। মানে কিন্তু এইগুলোর আছে, মনে রাখতে হবে। আচ্ছা এই যে এতগুলো কথা বললাম, ই ভেক্টর, পি ভেক্টর, ডি, কাই, সিগমা, এই সব কিছু, এবার তুমি আরেকবার ভালো করে এই পোর্শনটা রিভিশন দাও। ওকে, Yes, sir. Yes, sir. ভালো করে রিভিশন দিয়ে যখন হয়ে যাবে, আমি তোমাদের দুটো ডকুমেন্ট পাঠিয়েছিলাম, ডাইইলেকট্রিক 1, ডাইইলেকট্রিক 2 বলে, দেখবে গ্রুপের মধ্যে আছে একটু প্রথম দিকে, হ্যাঁ মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি আই সাপোজ। সেখান থেকে তুমি ডকুমেন্ট Yes, sir. ডকুমেন্ট 1টা শুধু পড়বে, আচ্ছা প্রিভিয়াস থেকেও পড়তে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। একটা খুব ভালো বই আমি সাজেস্ট করতে পারি তোমাদের, সেই বইটা Yes, sir. ডাউনলোড করেও পেয়ে যাবে। একটু হোল্ড করো, আমি দেখে নিচ্ছি বইটার নামটা, এই বইটা একবার দেখবে। হ্যাঁ, এই বইটা হচ্ছে কর্সন অ্যান্ড লোরেইন, আমি ক্লাসে বলতে ভুলে Sir, গেছিলাম। no. কর্সন, CORSON অ্যান্ড LORRAIN, কর্সন অ্যান্ড লোরেন। বইটার নাম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডস অ্যান্ড ওয়েভস।
যেমন গ্রিফিথসের বই ভালো, যেমন পার্সেলের বই ভালো, সেরকম এই বইটাও দারুণ বই, এক্সেলেন্ট বুক। ওকে, সবাই একটু প্লিজ হুম। কাইন্ডলি ডাউনলোড করে নিন। Introduction, বলো, sir, introduction to ইন্ট্রোডাকশন টু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডস অ্যান্ড ওয়েভস। একটু ডাউনলোড করে সবাই একবার রিভিশনটা দিও। তাহলে Thank you, ঠিক sir. আছে, বোঝা গেল আজকের মতো কি কি ডিসকাসটা করলাম। yes sir, Yes, sir. yes sir, ডাইইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল মানে কি, উই হ্যাভ টু প্লেস ইলেকট্রিক ফিল্ড, তারপর কি কি ফেনোমেনা হচ্ছে, কেন হুম। করলাম তার দুটো কারণ আগে বলেছি। একবার রিভিশন দেওয়াটা আমাদের হয়ে গেল, আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে এবার আমরা যখন ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা পড়বো একই রকম জিনিসপত্র আসবে, আমাদের শুধু কাজটা থাকবে কি করে এই দুটোকে কানেক্ট করা, রিলেট করা, ইকুইভ্যালেন্সিকে ড্র করা। তাই তোমাকে এই প্যারামিটারগুলোকে মনে রাখতেই হবে। নেক্সট দিন আমরা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা অবশ্যই পড়বো ইন ভিউ অফ দিস অল দিস থিংস প্যারামিটার্স। আর শুধু বাড়িতে একবার এটাকে ডিরাইভ করে নিও, ঠিক আছে? এইটা হুম। আর এই রিলেশনটা, দ্যাটস অল। ওকে দেন, ঠিক আছে, হুম। তাহলে আমি অফ করছি। বুঝছি, স্যার। yes sir. নেক্সট বলে দেবো কবে ক্লাসটা নেব। ভালো থেকো, সাবধানে থেকো সবাই। Thank you, sir. ওকে, টেক কেয়ার, স্টে অ্যাট হোম, বাই। Bye, sir.